함께 성경 보도록 하겠습니다. 성경은 신약 성경 고린도전서 15장 17절로 20절까지의 말씀입니다. 성경은 신약 성경 고린도전서 15장 17절로 20절의 말씀, 제가 한 절 읽고 여러분들이 한 절 읽고 교독하도록 하겠습니다. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이라. 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘, 아멘. 우리 이 시간은 특별히 부활절을 맞이해서 우리 교회학교 학생들이 나와서 특송하는 시간 갖도록 하겠습니다. Hello, we've prepared 2 songs for you guys today. Our youth worship team met every Sunday after service to practice these songs for a bit now, for starting from the New Year's. So yeah, hope you guys enjoy. Thank you. Let's all clap. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection powers. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause Gracie wrote my story, I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause Gracie wrote my story, I'll testify. by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. oh I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause Gracie wrote my story, I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony
my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story, I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. this is my testimony. This is my testimony. Amen. The Lord bless you. the Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 May his favor, may his Favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May his favor, May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. and may his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is May his for presence, you.
May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He's for you, for you. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Amen. 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 아멘. 감사합니다. 우리 하나님께 영광입니다. 우리 학생들이 오랜 기간 동안 계속해서 이제 준비를 하고 있는데 또 플랜을 들어보니까 이제 여러 곡들을 이렇게 준비를 해서 이제 찬양 콘서트를 준비하고 있다고 합니다. 이제 우리 사실 학생들 뭐 일렉기타도 치고 다 처음에 전혀 못 쳤었어요. 베이스도 치고 그러는데 조금 더 준비되면 뭐 지금도 훌륭한 찬양을 불렀지만 훨씬 더 풍성한 찬양들을 할 수 있을 것 같습니다. 그러기 위해서는 우리 성도님들이 응원을 많이 해주셔야 돼요. 제가 뒤에서 이렇게 앉아서 보니까 겁나서 찬양을 못 부르겠어요. 앞에 표정들이 다 굳어 계셔가지고 다음부터는 이렇게 찬양할 때 좀 웃어주시고 함께 하시고 그러면 더욱더 큰 힘이 되지 않을까. 학생들이 앞에서 나와 찬양하는 게 쉬운 일이 아닙니다. 이게 여기 자리가 좀 강대상이 무거운 자리잖아요. 그래도 이렇게 오랫동안 준비하고 찬양하고 중요한 거는 저희가 기도할 거는 하던 아이들만 계속 하는 게 아니라 계속해서 이어서 우리 다음 세대 더 어린 학생들이 조인해서 할 수 있도록. 저도 예전 생각을 하니까 학생회라는 것이 또한 이렇게 주일학교라는 것이 위에 형을 바라보면서 따라가는 것 같아요. 목사님도 계시고 전도사님도 계셨지만 그 바로 눈앞에 있던 형들, 그 형들이 기타를 치고 찬양하고 그렇게 기도하는 모습을 보면서 계속해서 이어졌던 것 같습니다. 우리 교회의 다음 세대가 그리고 하나님의 자녀들이 계속해서 이어질 수 있도록 우리가 기도해 주는 것이 중요한 것이라고 생각합니다. 우리 이 모든 찬양을 통해서 주님께서 영광 받으실 줄을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 설교하는 시간 갖도록 하겠습니다. 요즘에 한국에는요 아주 유명한 영화가 있다고 합니다. 한국 이제 국민들이 1,500만 가까이 봤던 영화가 있대요. 왕과 사는 남자 이런 영화가 있다고 합니다. 특이한 것은 그렇게 많이 본 인원 중에 중요한 거는 미국에서도 꽤나 많이 봤대라는 거예요. 제가 듣기로는 우리 성도님들도 이제 미국에서 그거를 보신 분들이 많이 계시다고 합니다. 뭐가 놀랍냐면 몇 년 전만 해도 유명한 영화가 있어도 미국 동네에서 한국 영화를 본다고 이런 일들이 흔치 않았거든요. 근데 이렇게 가까이에서 한국 영화를 보게 된 계기가 있습니다. 뭐냐면 여러분 잘 아시는 것처럼 기생충이라는 영화가 있어요. 2020년도에 기생충이라는 영화가 미국 아카데미 최우수 작품상을 받게 됩니다. 사실 당시만 해도 상상도 못했던 일인 거예요. 왜 그러면 죄송합니다. 이 상은 콧대가 높은 상으로 유명해서 외국상 자막이 있는 언어를 가지고 있는 영화는 상을 주지 않았어요. 그런데 기생충이라는 영화가 그 상을 받게 된 겁니다. 더 중요한 건 당시에 그 영화가 후보로 올랐을 때 다른 공동 후보로 올랐던 영화가 있는데 그 영화들이 아주 쟁쟁했습니다. 하나는 아이리시맨이라는 영화였고요. 또 하나는 1917이라는 영화입니다. 영화 좋아하시는 분들은 이 세 영화를
다 한번 보시면 좋을 것 같아요. 이 아이리시맨이라는 영화는 어떤 영화냐면 이 아이리시 출신의 마피아, 그 이태리 마피아 출신인들이 와서 미국 근대 역사에 그 사건들마다 어떻게 마피아들이 개입했는지를 보여준 영화였어요. 그러니까 미국인들이 보기에 그 일도 마피아가 했다고? 아니 케네디 총격도? 아니 그 안에도 모든 일들이 마피아가 다 결부돼 있다고? 그러니 미국인들이 보기에 얼마나 재밌겠어요. 자기네 역사 속에서 알고 있는 사건들을 얘기하는 거잖아요. 1917이라는 영화는 전쟁 영화입니다. 전쟁 영화인데 노르망디 상륙 작전에 대한 이야기인데 이게 원테이크라고 그래서 처음부터 끝까지 카메라를 한 번도 끄지 않고 주인공을 따라가는 거예요. 엄청난 영화입니다. 근데 이 놀라운 영화들을 뒤로하고 기생충이 최우수 작품을 받게 됐어요. 왜 그러냐면 이유가 한 가지입니다. 누가 받아도 상관이 없었는데 기생충은 순수 창작 작품이었대요. 아이리시맨은 사실을 바탕으로 한 있던 이야기고 1917도 있던 이야기를 얘기한 건데 기생충은 순수 창작 작품으로 누구도 상상하지 못했던 일들을 그린 작품이어서 놀라운 창작물이다. 그래서 상을 주었다라는 겁니다. 그래요. 가만히 생각해 보니까 우리 인류에 있어서 누구도 상상하지 못할 놀라운 일들, 그렇게 기발한 일 무엇이 있을까? 저는 예수 그리스도의 부활이라고 생각합니다. 예수 그리스도의 부활은요, 상상도 하지 못할 일이에요. 우리가 기억할 수도 없고 떠올릴 수도 없는 놀라운 일들입니다. 사실 예수님 이전에도 부활이라는 단어는 존재했습니다. 근데 판타지였어요. 부활, 신화 같은 거였습니다. 그런데 예수님이 그 부활을 현실로 만들고 사실로 만들어 버리셨어요. 아멘? 예수님이 부활을 하셔서 이제부터 이 단어는요, 부활이라는 단어는 실체가 되었고 그 후부터 부활이라는 단어의 주인공은 오직 예수님밖에 없습니다. 이제 부활 그러면 그 주인공은 누구도 대체할 수가 없어요. 오직 예수님만 부활의 주인공이 되신 겁니다. 정말 놀라운 사건이 벌어진 거예요. 가만히 생각해 보십시오. 부활을 하셨다고? 이렇게 놀라운 일들은 우리가 머릿속으로 그걸 어떻게 이해할 수가 있지? 아마 어찌 보면 이성으로는 도저히 이해하지 못할 일일 겁니다. 하지만 우리는 그 사실을 믿습니다. 아멘? 부활의 사건을 우리는 받아들여요. 여러분 혹시 기독교를 바치고 있는 믿음의 5가지 질문이라는 게 있습니다. 이 5가지를 믿어야 믿음의 굳건함을 보여주고 간직하고 있는 거예요. 첫 번째가 뭔지 아십니까? 첫 번째가 뭐냐면 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨다는 거예요. 아멘? 여러분, 저와 여러분은 이 사실을 잘 믿는 분들입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라. 말씀으로 창조하신 거예요. 그런데 많은 학생들은 사실, 그리고 이 시대를 살아가는 사람들은 이성에서 이것을 받아들이기가 쉽지가 않아요. 진화론을 얘기하기도 합니다. 빅뱅의 이론을 얘기하기도 합니다. 여러 가지 상황을 얘기하면서 도저히 이것을 믿을 수가 없어서 다른 것들을 이야기한다라는 거예요. 두 번째가 뭐냐면요, 예수님이 동정녀 마리아에게 태어나셨다라는 거예요. 이 놀라운 사건인데 사실 이성적으로 받아들일 수가 없지요. 참 어렵습니다. 그런데 우리는 이 사실을 믿습니다. 예수님은 동정녀 마리아에게 태어나신 분이세요. 근데 성경이 얼마나 거친 성경인 줄 아십니까? 얼마나 거친 책인 줄 아십니까? 성경은요, 잘 들으셔야 돼요. 믿지 않는 사람을 믿게 하기 위해서 보는 책이 아니에요. 성경은 믿는 자들을 위한 책입니다. 왜냐하면 성경의 시작이 뭐냐면 태초에 하나님이 천지를 창조하시느라는, 수학으로 말하면 1 더하기 1은 2야 라는 공식을 제일 처음 했는 거예요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨느라, 이거를 이해하지 못하면 앞으로 읽을 필요 없어요. 시작도 할 수 없는 거예요. 믿는 사람이 읽기 시작하는 겁니다. 신약으로 들어오잖아요. 그럼 예수님이 탄생했는데 동정녀 마리아에게서 태어나. 이 사실을 받아들이지 못하는 사람은요, 뒤에 읽을 필요도 없는 거예요. 성경은 믿는 사람이 보는 책입니다. 이 두 사건이 너무나도 거친 사건이에요. 이성으로 받아들이기에. 근데 세 번째 질문은 뭐냐면 그 예수님이 하나님의 아들이라는 거예요. 그 예수님이 하나님의 아들이라는 거예요. 우리는 이 사건이 놀라지 않습니다. 근데 중동의 선교로 나가잖아요. 이것을 이해할 수가 없어요. 중동에서 이슬람 선교를 하면요, 그들은 쿠란을 다 읽고 우리가 믿는 하나님이 그들이 믿는 하나님이에요. 왜 알고 계시죠? 모양이 틀립니다. 같은 하나님인 거예요. 근데 우리 아브라함 이후부터 그 자녀부터 갈라지기 시작하는 거죠. 그들 쿠란에도 예수님이 존재하십니다. 능력의 선지자예요. 그래서 예수님 믿으십시오 그러면 예수님 믿어요. 좋아합니다. 예수님 믿고 싶다고 말합니다. 선지자로 말합니다. 근데
그가 왜 하나님의 아들이냐고 물어봐요. 어떻게 하나님의 아들이냐? 하나님이 부인이 있는 것도 아니고 결혼도 안 했는데 어떻게 아들이냐 물어봅니다. 만약 여러분이 선교를 나가셨다면 여러분 뭐라고 대답하시겠어요? 그들이 이성으로 다가오는 거예요. 이 질문은 굉장히 거친 질문입니다. 네 번째 질문은 뭐냐면 그 예수님께서 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 못 박혀 죽으셨다라는 겁니다. 이 사실을 믿는 게 믿음이라는 거예요. 가만히 생각해 보십시오. 지금으로부터 2000년 전에 죽은 중동의 목수 출신의 33세 청년을 우리가 믿는데 왜 오늘 우리가 구원을 받냐고요. 이 사건은 어려운 사건입니다. 믿지 않는 사람이 갑자기 생각해 보세요. 내가 동방에서 한참 모르는데 어떻게 이스라엘의 신을 믿는다고 내가 오늘 구원을 받아? 근데 그 사건을 믿는 게 믿음이라고 얘기를 하는 거예요. 다섯 번째는 뭐냐면요. 그 짊어지고 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 온전한 육체를 가지고 부활하셨다. 아멘? 아멘. 여러분 이 다섯 가지가 우리의 믿음을 증명하는, 굳게 믿어야 하는 다섯 가지 기둥입니다. 반대로 말하면요. 이단들은 꼭 이 다섯 가지 길로 들어옵니다. 이단들은요. 여기서 틀어져요. 왜 여기서 틀어질까요? 이해할 수 없으니까. 받아들일 수 없으니까. 믿을 수 없으니까. 무슨 소리냐면 예수 그리스도의 부활의 사건은 놀라운 사건이고요. 아까 말했던 것이 도저히 상상할 수 없을 정도의 사건인데 역으로 말하면 이성적으로는 받아들일 수 없다라는 겁니다. 이성적인 거를 제가 설교를 통해서 정상이라고 한번 표현해 볼게요. 정상적인 시선에서 바라보면 우리 모두는 비정상인 사람이라는 거예요. 여러분께서는 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시고 3일 만에 부활하신 걸 믿으십니까? 아멘, 아멘. 이게 비정상적인 거예요. 이게 왜냐하면 믿지 않는 사람들에게 어떻게 이 사건을 믿겠습니까? 사실 이 사건은 우리에게도 쉽지 않은 사건이거나 하지만 바울 당시에도 쉽지 않았던 사건인 것 같아요. 근데 바울이 이런 표현을 쓰는 거예요. 오늘 본문에 보면 이런 얘기를 합니다. 본문 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 본문 짧은 구절이니까 17절부터 읽습니다. 시작. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이니라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘, 아멘. 이 이야기는 우리가 듣기에 참 웅장하고 큰 얘기인데 바울이 당시에 교회에 말했던 건 무엇이냐면 교회에서도 그 당시에도 믿을 수 있는 사람들이 많지가 않았다는 거예요. 힘들었다는 겁니다. 근데 가만히 생각해보면 바울은요, 예수님하고 연배가 비슷했습니다. 무슨 말이냐면 당시에는 예수님의 부활 사건을 목격한 사람이 실제로 살아있던 시대였다는 거예요. 여러분, 예수님께서 부활하신 사건은 우리에게는 그때 그런 일이 있었어? 긴가민가? 이성적으로 그럴 수도 있다고 생각합니다. 왜냐하면 2000년 전의 일이니까. 왜 이렇게 표현하냐면 시간이 많이 지났으니까. 하지만 예수님 당시에는요, 그 일을 목격한 사람들이 정말로 많이 있었고 성경에 기록했어요. 아직 그들이 살아 있었다라고 기록을 한단 말입니다. 성경을 보면은 공간복음이라는 성경이 있습니다. 마태, 마가, 누가복음을 공간복음이라고 해서 같은 시선에서 본 글이다라고 기록하는 거예요. 그렇게 한 이유가 있습니다. 성경을 처음 읽은 분들은 왜 똑같은 일들을 왜 계속해서 적지? 왜 계속 이렇게 적어놨을까? 라고 생각하시는 분도 있을 수 있습니다. 그런데 율법에 이런 얘기가 있습니다. 같은 일에 대해서 3명이 증인을 하면 그 일은 사실이 됩니다. 제자들이 다각도로 같은 사건을 3명에서 목격한 걸 적은 거예요. 그러니까 그 일은 당시에 사실이 되는 것이고 예수님께서는 부활하셔서 제자들 뿐만 아니라 동시에 500명에게 자신의 모습을 보여주셨어요. 그러니까 그 예수님 당시에는 예수님이 부활한 사건을 몸으로 경험하고 같이 조식을 먹은 사람도 있고 엠마오로 갈 때 같이 동행했던 사람도 있으며 함께 예수님의 영광을 봤던 사람들이 존재했음에도 불구하고 당시에 수많은 사람들이 예수님의 부활을 말했을 때 부활을 믿지 못하는 거예요. 그러니까 지금 뭐라고 말하면 만약에 예수님이 없었다면 우린 진짜 불쌍한 사람들이야. 이 얘기를 하는 거예요. 야, 우리가 얼마나 미련한 사람들이냐. 세상 사람들의 기준에서 말하는 겁니다. 그런데 주님이 부활하셔서
첫 열매가 되셨다라고 선포해 주고 있는 겁니다. 아멘? 아멘. 놀라운 사건인 거죠. 이 도저히 믿지 못할 사건, 가만히 생각해 보면 어찌 이런 일들이 있을까? 또 하나님은 왜 이런 계획을 세우셨을까? 그리고 예수님은 꼭 부활을 하셨어야만 했나? 라는 생각이 들게 됩니다. 지난주 성금요일 예배를 드리고 집에 가는데 우리 아들하고 이제 가는데 아들이 그런 얘기를 하더라고요. 진호가 부활절이 더 큰 거야? 성금요일이 더 큰 거야? 라고 물어보는 거야. 제가 부활절이 훨씬 더 크지. 그러니까 근데 성금요일이 훨씬 더 큰 거 아니야? 라고 말하는 겁니다. 왜 이렇게 얘기하냐면 예수님이 그 모든 십자가를 다 짊어지시고 다 완수하신 날이 성금요일이잖아 라고 말하는 거예요. 나름대로 의미가 있는 겁니다. 근데 가만히 그 질문이 쉽게 했는지 모르지만 생각해보니까 고민해보니까 굉장히 큰 질문이에요. 왜냐하면 우리 예수님은요 굳이 부활하실 필요가 없으셨습니다. 완수하시고 사명을 다하시고 본인이 원래 하나님이셨기 때문에 하나님의 영광으로 하나님 나라에 거하시면 되는 거였어요. 굳이 부활하셔야 되는 이유는 한 가지입니다. 우리를 위해 부활하신 거예요. 우리에게 부활의 증인이 되기 위해 부활하신 거고요. 우리 또한 그렇게 부활할 것을 나타내기 위해서 부활하신 겁니다. 그러면 왜 그렇게 하셔야 되는지 원리를 알아야 돼요. 왜 예수님께서 굳이 그렇게까지 하셔야 되는가? 지금부터 제가 부활에 대한 이야기를, 장대한 이야기를 할 텐데 짧습니다. 잘 들으셔야 돼요. 우리 주일학교 고개 다 드시고 모니터를 보든 날 보든 둘 중에 하나를 해야 돼요. 짧은 예수님의 이야기를 할 테니까 잘 들어도 어렵지 않습니다. 우리 하나님께서는요 원래 계획을 갖고 계셨어요. 천지를 창조하시기 이전에 하나님은 그 이전부터 하나님 나라에서 존재하고 계시면서 천사들의 찬양과 영광과 기쁨을 받으시고 계셨어요. 하나님은 그 하나님의 나라에서요 본인이 가지고 있는 그 사랑과 기쁨과 찬양과 기쁨과 평안 그리고 안녕을 누림에 부족함이 없으셨습니다. 그런데 그 안녕, 그 안식, 그 평안 그걸 한 단어로 표현하면 하나님의 샬롬이라고 표현해요. 유대인들이 말하는 그 샬롬은 하나님 나라의 평안을 얘기합니다. 도저히 침범할 수 없는 평안이야. 세상이 줄 수 없는 평안을 내게 주노니 해서 이 평안이 샬롬입니다. 그 샬롬, 어떤 것도 부족함이 없는 이 샬롬을 누군가와 나누기로 마음을 먹습니다. 그래서 사람을 창조하시는 거예요. 사람을 창조하십니다. 그래서 이것저것 다 만드시고 기도 만드시고 코드 만드시고 다 만드신 후에 중요한 건 6일째에 그 코에 생기를 불어넣었다라고. 이 말은 DNA를 넣었다. 나의 자녀로 나의 내성, 내 성품을 그 안에 집어넣었다는 겁니다. 완전히 하나님으로 만들었어는 아니지만 하나님과 동일하게 만드신 거예요. 하나님이 그걸 만드시면서 나의 자녀라고 말하시고 함께 하기를 원하시는 겁니다. 그게 아담과 하와고 저와 여러분인 거예요. 성경을 보니까 아담과 하와를 만드셨을 때 6일째에 만드셨대요. 그런데 그 사람을 만들 때 코에 생기를 집어넣으시는데 동물을 만들 때는 그런 얘기를 하지 않습니다. 그러니까 오직 사람에게만 하나님의 DNA를 넣으신 거예요. 그리고 여러분 7일째에 우리 하나님 뭐 하시죠? 안식하십니다. 평안에 들어가신 거예요. 그 안식이신 거죠. 새로운 질문을 한번 드려봐요. 신선한 질문입니다. 그리고 나서 8일째 우리 하나님 뭐 하셨죠? 이런 거 안 물어보시죠? 7일째 끝나 있으니까. 8일째 뭐 하셨죠, 하나님? 안식하셨습니다. 9일째 뭐 하셨죠? 안식하시고 10일째 안식하셨습니다. 여러분 잘 기억하셔야 돼요. 이게 하나님의 원리입니다. 하나님이 원하셨던 건 뭐냐면요. 하나님은 이 안식을 주기 위해 하신 거예요. 창조가 목적이 아니라 창조의 목적 자체가 안식인 거예요. 자, 아담과 하와 입장, 저와 여러분입니다. 아담과 하와를 만드셔서 6일째. 아담과 하와가 보니까 너무 좋은 거야. 와, 이렇게 아름다운 동산을 만드셨다니. 그리고 자고 일어났더니 안식일입니다. 그리고 다음날 자고 일어났더니 안식일이에요. 다음날 자고 일어났더니 안식일입니다. 여러분, 하나님께서 사람에게 주기 원하셨던 것은 태초에 하나님이 갖고 계셨던 그 샬롬을 주기 원하셨던 거예요. 안식을 주기 원하셨던 거죠. 우리가 누려야 하는 것은 그래서 하나님의 안식 안에 거하는 거예요. 하나님이 지금 이 순간 우리를 바라보시면서 원하시는 것은 그 안식, 나의 평안 안에 너희가 누이기를 원하노라 말씀하시는 겁니다. 그래서 우리가 소요리 문답 첫 번째 보면 사람의 첫 번째 목적이 뭐죠? 하나님께 영광을 올려드리고 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 이 표현은 그 안식 안에 주님과 동행하면서 온전히 거해 있는 거예요.
그러니까 우리가 그 안식을 누려야 되는 거예요. 하나님께서 그 안식 가운데 거하게 누이기를 원하십니다. 그리고 우리는 그 안에서 안식을 진정으로 누려야 되는 거예요. 그러면 여러분의 질문 드리는 것은 에덴 동산은 천국이었습니까? 그 모든 안식이 있었잖아요. 에덴 동산은 천국이었나요? 그렇지 않습니다. 에덴 동산은 기간이 정해져 있는, 우리가 하나님의 계획은 알지 못했지만 에덴 동산은 분명 어느 순간에 끝나서 그 하나님의 백성들을, 하나님이 하나님의 말씀대로 자신을 따르던 하나님의 백성들을 하나님의 나라로 옮겨서 영원토록 살기로 한 임시곳이었어요. 그럼 반대로 말할게요. 사람은 그러면 영원히 사는 존재였습니까? 잠시 잠깐 사는 존재였습니까? 사람은 영원히 사는 존재였어요. 하나님의 성품으로 만들어졌기 때문에. 물론 한계는 있었습니다. 왜냐하면 그 영원히 사는 생명의 나무를 먹어야만 했지만 영원히 사는 존재였었어요. 근데 죄를 지음으로 무엇이 깨졌냐면 네가 정령 죽으리라 라고 말했어요. 죄를 지으면 정령 죽으리라 라고 말했습니다. 선악과를 먹고 나서 죽음이 우리에게 다가온 거예요. 그러고 나서 사람은 그때부터 죽게 된 겁니다. 무엇이 깨진 거죠? 하나님과의 관계가 깨진 겁니다. 시간이 지나요. 구원의 역사가 지납니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시고 그 구원을 완성하십니다. 그래서 우리는 이제 하나님과 다이렉트로 만날 수 있고 하나님의 자녀가 되는 관계가 회복된 겁니다. 아멘. 중요한 것은 이 정도의 회복으로 끝나면 안 되는 거예요. 우리는 이 정도로 회복이라 말할 수 있습니다. 너무 밑에 단계에 있었기 때문에. 하지만 하나님의 회복은 어디까지냐면 아담과 하와 때까지의 회복인 거예요. 우리로 하여금 영원한 삶을 살게 하는 것까지의 회복이어야 되는 거예요. 그것을 보여주시기 위해서 본인이 친히 부활하셔야 했던 것입니다. 하나님은, 예수님은 부활하셔야만 했습니다. 3일 만에 육체를 가지고 부활하셔야만 했습니다. 그것이 구원의 완성이시기 때문인 거예요. 예수님의 육체의 부활을 하셔야지만 태초의 죄값이 인간으로부터 완전히 해결됐음을 선포해주는 증거가 되시는 것입니다. 우리가 믿어야 할 것은요, 어떤 사람들은 예수님께서 부활하셨는데 영으로 부활하신 거야, 더 거룩한 존재가 되신 거야. 아닙니다. 육체를 입으시고 그 육체 가운데 그대로 부활하신 거예요. 이 사실을 믿으셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님이 창조하신 그 창조를 회복시키신 거예요. 그래서 여러분, 우리가 기도할 때 우리가 어디까지 가셔야 되냐면, 주님 우리를 회복시켜 주십시오. 주님 주님 예전과 같이 회복시켜 주십시오 했을 때 우리의 떠오르는 기준은 어디냐면요, 예전에 주님을 처음 만났을 때, 그게 수련일 수도 있고 성령을 체험할 때도 있고 인격적으로 주님을 만났을 때일 수 있어요. 주님 그때의 마음으로, 첫사랑으로 돌이켜주세요. 근데 우리의 수준이 조금 더 높았으면 좋겠습니다. 주님 우리를 회복시키실 때 아담과 하와 때처럼 주님 보시기에 좋았더라 말씀하시는 그때로 회복시켜 주십시오라고 하시죠. 우리 가운데 하나님의 영광이 비쳐서 그 영광이 세상 사람들에게 비추어질 수 있을 때까지 회복시켜 주십시오. 주님, 주님의 나라에서 주님과 맞대어 영원한 안식을 누릴 때까지 주님 회복시켜 주십시오. 그리고 이것을 믿는 것이 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 능력을 믿는 겁니다. 능력의 보혈은 잠시 잠깐 죄를 사하여 주시고 이 정도가 아니라 우리를 회복시키시되 태초에 우리를 창조하셨을 때까지의 모습으로 회복시키시는 거예요. 아멘. 우리가 신앙생활을 하되 부활의 신앙을 믿는다라는 것은 여러분 이 단계까지 가는 것인데, 성경은 이것을 그리스도의 장성한 분량이라고 표현합니다. 그리스도의 장성한 분량에까지 나아가는 것은 내가 어떠한 시험이 와서 흔들리지 않고 삶 속에서 이렇게 믿음으로 굳세게 나아가고 이런 모습도 존재하지만, 더 나아가서 하나님 보시기에 좋았더라라는 모습으로 이 땅을 살아가는 모습이 그리스도의 장성한 분량인 거예요. 자, 우리가 원리를 알았습니다. 근데 원리를 아는 건 그리 중요하지 않아요. 그것을 누려야 됩니다. 머릿속으로 아는 건 그렇게 중요하지 않아요. 아는 것과 실천은 다릅니다. 내가 알았지만 삶 속에서 부활을 누리셔야 돼요. 제가 설교를 준비하면서 간단한 동영상을 하나 준비했습니다. 부활절임에도 불구하고 어떤 할머니의 간증을 하나 준비했는데, 저는 간증 중에 이 할머니의 간증이 제일 좋아요. 보시면 언어도 잘 안 들리고 아마 좀 그러실 수 있는데 느낌만 가지셔도 상관이 없습니다. 그 느낌을 전해드리고 싶어서 제가 준비를 했어요. 한번 보시면서 이분이 삶 속에서 그 부활을 어떻게 누리고 사는지 한번 나누는 시간 갖도록 하겠습니다.
우리 볼륨을 조금 크게 해주셔야 될 겁니다. 제가요, 이 교회에 우리 작은 딸 선미가요 10번만 오고서 안 와도 된다 그랬거든요. 그때는 성당회를 다녔어요. 그리고서 이제 와가지고 10번을 왔는데요. 그 다음에 와가지고서는 보니까 한 달쯤 돼서예요. 아니, 목사님이 예수님이 십자가에 못 박혀 죽을 적에 나도 죽고 또 살아나실 적에 우리도 살아서 보좌 우편에 앉으셨다 그러시더라고요. 그리고 우리 죄를 위해서 죽고 사셨다고 그 말씀을 듣고 내가 얼마나 감격을 받았는지요. 그날 저녁에 너무 힘들었는데 1시간 교제 받고 갔습니다. 그 다음에는 교회 와가지고요 저 중간에서 잤어요. 그랬는데 그 다음에는요 안 되겠더라고요. 거기서 자다가 나가니까 한 말도 못 듣는 거예요. 그 다음에는 어느 자리에 와서 잤냐면 좋아 자리에 와서 내가 3년을 잤습니다. 그래도 하나님한테 맨날 내가 기도하고 잤거든요. 뭐라고 했냐면요, 하나님 아버지, 내가 이 교회 왔는데요, 내가 나갈 때 듣는 말씀, 들어올 때 듣는 말씀, 이렇게 보는 말씀이요, 발에서부터 머리끝까지 좀 차고 넘치게 해주세요. 이 기도를 3년을 한 것 같아요. 기도를 할지 몰라서 그것만 했습니다. 그랬는데요, 어느 날 목사님이 그러시는 거예요. 이 말씀을 외우면은 정말 이 세상을 이깁니다 이래요. 근데 난 이기는 걸 너무 좋아해요. 그래가지고 그 말씀을요 종이에다가 이제 적었어요. 한 5장 정도를 적어가지고 시장에 가니까 이렇게 바구니에다가 하나 담고 의자 앞에다가 하나 놓고 주머니에 하나 놓고 머리맡에 하나 놓고 밭에 하나 놓고 이 말씀을 외우는데 그냥 이상하게도요 1년을 외워도 이 말씀을 못 외우는 거예요. 보면은 외우고 안 보면 잊어먹고요. 그래가지고 내가 1년이 되니까 너무 속이 상했어요. 그래서 내가 그랬어요. 성령님, 이제 내가 바본가 봐요. 성령님께서 그러시잖아요. 대학을 나와도 대학원을 나와도 다 초등학문이라 그러셔서 제가 아주 그냥 정말 너무 감사해가지고 난 국민학교도 못 나왔는데 이 말씀을 꼭 외우겠다고 아주 작정을 했거든요. 그래서 성도님께서 맨날 좀 읽게 해달라 그러면서 1년을 했는데도 못했잖아요. 그래도 내가 외울 때까지 외우겠습니다. 그리고 1년 반을 했어요. 그랬는데 이 말씀을 그냥 어디 가서든지 아주 자신있게 얘기를 하는 거예요. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소속게 하고 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자로 지혜롭게 하며 여호와의 교는 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하는 것. 이 말씀을 그냥 어디 가든지 하다 보니까요 한 3개월을 그렇게 그냥 그게 너무 자랑스러워서 막 했어요. 그래서 그 다음에부터는 말씀을 적어가지고요 내가 시장 가서 다 읽었어요. 어느 날 보니까는요 하나님 말씀이 그냥 쌓여가지고 가면은 그냥 다 말씀을 읽어주는 거예요. 그러면서 그 적은 말씀을 이선옥전에 보고 내가 이거 읽어보라고 막 두고 이랬어요. 그랬더니 언니는 맨날 이렇게 쑥그리고 앉아서 그렇게 있냐고 그래요. 그래서 내가 나는 하나님 말씀을 보느라고 이렇게 쑥그리고 앉아있어. 그랬더니 날 보고 그러는 거야. 그 교회가 어디 있냐고 물어봐요. 그래서 그냥 가차원 교회 다녀. 우리 교회 오지 말고 우리 교회 너무 멀어 이랬어요. 그랬더니 교회를 가르쳐달라는 거예요. 다 가르쳐줬더니 새벽 기도를 나오더라고요. 나는 교회 믿으라 소리도 안 하고요 가창교회 가라고만 했거든요. 그랬는데 그 종이 쪽대를 보더니 왜 갈라디아서 2장 20절 말씀 있잖아요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 중 이제 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사는 것이라. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 이 말씀 적은 쪽지를 줬어요. 그랬더니 그 쪽지가 좋다고요. 그걸 적어가지고 또 여느 사람한테 그 자매가 막 주는 거예요. 그랬더니 낮에도 일요일에도 나오고 그랬더니 한 반년을 나왔나 2달을 나왔나 그랬는데 날 보고 그래요. 여기다 이름 좀 올리고 싶다고. 그래서 요즘에서 또 그거 주소로 그래가지고 나는 예수님 믿으라 소리도 안 하고 전도했다 그러더라고요. 또 한 가지 얘기할 게 있어요. 내가 우리 친구의 집에 가면요 늘
말씀 읽어줘요. 복음 있잖아요. 고린도전서 15장 3, 4절 말씀이요. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하여 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지는 바 되었다가 성경대로 3일 만에 다시 살아나서 이 말씀을 읽어주고 내가 그러는 거예요. 야, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다. 예수님만 믿어도 봐라. 얼마나 기쁜지 모르. 근데 내가 사는 날로 그러는 거. 너는 맨날 뭐가 그렇게 기쁘냐고. 너 보면 난 기분 나쁘다고. 왜? 나는 죽고 싶은데 너는 왜 이렇게 맨날 기쁘냐요. 그런데 예수님이 내 안에 계시니까 얼마나 나는 기뻐요. 아직 걔보다 내가 근심을 100배 더 해야 되는데 이 근심을 그냥 예수님께서 싹 가져가시고요. 나는 그 시장에 나갈 때 맨날 기뻐서 하하하하 웃는 거예요. 그러니까 시장에서 그 언니들도 그래요. 언니가 와야 여기 기쁨이 많다고. 예. 그래서 그냥 자신 있게 이제 부활을 증거하잖아요. 그러면 어떤 아저씨는 그래요. 그런 말 하지 말아요. 아줌마 정신이 나갔어요. 날 보고 이래요. 그러면 내가 그래요. 그래도 왜 아저씨 예수님은 부활하셨으니까 믿어보세요. 너무 기뻐요. 이러지 않으면 나는. 예. 아멘, 아멘. 저는 그 어느 연예인이 나와서 간증하는 것보다 우리 이용매 할머니시거든요. 이용매 할머님의 간증이 제일 좋아요. 언제 봐도 저에게 힘이 됩니다. 우리가 느끼는 느낌이 다 동일할 것 같아요. 그 안에 기쁨이 있죠. 그 안에 예수님이 살아계시죠. 그 짧은 구절을 보는데 저는 저 할머니 안에 있는 예수님이 부러울 때도 있습니다. 저는 예수님을 누리는 건 먼저 내가 누리고요. 그 예수님을 주변에 감출 수가 없는 거예요. 할머니 얘기를 들어보니까 다른 사실은 이제 인터넷에 뭐 이야기 있는데 시장에서 나물 파신대요. 근데 그 할머니가 오시는 곳곳마다 기쁨이 있고 생기가 넘쳐나고 그 안에서 예수님이 자연스럽게 전달되는 것은 내 안에 있는 예수님을 숨기지 못하는 거예요. 그래 우리가 부활을 이론으로 알 수 있고 그렇게 믿을 수도 있습니다. 중요한 건 예수님이 우리를 위해 부활하셨다면 우리가 그 부활을 누려야 되는 거예요. 우리 삶 가운데에 그 말 못하는 하나님 나라의 그 샬롬이 내 평안 안에 들어와 있어야 되는 거예요. 그래서 뭐가 그렇게 좋아? 뭐가 그렇게 좋을 때 난 예수가 좋아 라고 말할 수 있는 우리가 되어야 되는 겁니다. 그게 부활의 예수를 소유하는 거예요. 내가 누리고 예수를 흘려보낼 때, 예수를 누리고 예수를 흘려보낼 때 그 예수님의 부활이 세상 가운데 진리로 남게 되는 겁니다. 여러분 세상 사람들 지금도 예수님의 부활을 믿지 못합니다. 이론으로는 믿지 못합니다. 그렇게 2000년이 지났지만 믿는 사람들이 있다라는 거예요. 여러분 그렇게 2000년이 지났지만 그 믿음으로 끝까지 예수님 부활을 믿는 사람들이 있는 것은 살아계신 하나님이 또한 이 땅 가운데 분명히 예수님이 살아계심의 증거가 되는 것입니다. 우리가 믿는 예수 그리스도가 부활의 주님이시라면 그 부활을 간직하시고 누리시고 흘려보내시는 주님의 교회 성도 되시기를 간절히 소원합니다. 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다.